Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ஒரு sensory organ eye பத்தி தான் பார்க்க போறோம். It's a sensory organ for vision. So நிறைய sensory organs இருக்கு நம்ம பாடியில. So we smell things with our nose, அப்புறம் tongueல வந்து நம்ம taste பண்றோம், earல hear பண்றோம், and we see objects with eyes. So it's a sensory organ. We'll be discussing this in this session. So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Let's see about eyes. So eye. So what eye அப்படின்றது it is also called as a photoreceptor. So what is a photoreceptor? Photo light. So light வந்து receive பண்ணுது இந்த eyes அப்படின்றது. So it contains cells in the retina portionல it contains the cells that respond to light. So அதனால தான் இது ஒரு photoreceptor அப்படின்னு சொல்றோம். So it responds to light. And coming to the placement of the eye. So this eyes, we have a pair of eyes. So நம்மளுக்கு ரெண்டு eyes இருக்கு. So it is where it is exactly situated அப்படினு பாத்தீங்கன்னா in deep protective bony cavities which are called as orbits or eye sockets. So they are called orbits or eye sockets னு சொல்றாங்க. So இந்த protective இதுக்குள்ள தான் நம்ம eyes இருக்கு. So it is nothing but a socket of skull. Skull is a framework of bone. So adha நம்ம skull னு சொல்வோம் இல்லையா, it is a skeletal framework that is known as a skull. So ஒரு bony structure. So அதுக்குள்ள இருக்கிறது orbit or eye sockets குள்ள இருக்கு நம்ம eyes. So eyeball அப்படின்றது நமக்கு வந்து it is spherical in shape. Actually the shape of that eyeball is spherical, as you all know. So going deep into the structure of a eye, how it is என்ன ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கு, என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து மேலே பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது. ஸோ உள்ள ஒரு சாக்கெட்குள்ளே இருக்குது, ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குது, இது எல்லாமே இருக்குது. பட் வாட் ஆர் த லேயர்ஸ், லைக் ஹார்ட், ஒரு லங்ஸ் பார்த்தோம், கிட்னி பார்த்தோம், எல்லாமே லேயர்ஸ் பார்த்தோம்ல. இதில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தெர் ஆர் 3 லேயர்ஸ் ஆக்சுவலி இன் த ஐ. So what are the 3 layers now? It contains an outer fibrous layer, middle vascular layer, and an inner nervous layer. So outer layer it is in fibrous இருக்கு. So இந்த fibrous layer கீழ வரது தான் sclera and cornea. So இந்த fibrous layer கீழ sclera and cornea வரும். In the ரெண்டு parts of the eye. So you can see the sclera and the cornea here. So this is the sclera and this is the cornea. So in the part this is known as the sclera and this part is known as the cornea. So and a middle vascular layer. So vascular. So vascular நாலே blood vessels இருக்கும் அந்த இடத்துல for the supply of the blood. So இதுக்கு கீழ வரதா iris, ciliary body and choroid. So these are the layers which come on iris. So ciliary body is not shown here. This is the ciliary body and choroid. So இது எல்லாமே எதுல வருது, மிடில் வாஸ்குலர் லேயரில் வருது. ஸோ இன்னும் டீப்பாக ஐஸில் அடுத்த லேயர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ இன்னர் நர்வ்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட் கண்டெய்ன் அ இன்னர் நர்வஸ் லேயர். ஸோ அது ரெட்டினா வருது. ஸோ இட் இஸ் அ பிக்மெண்டட் அண்ட் நியூரல் லேயர் ரெட்டினா அப்படின்றது. ஸோ இன்னரில் வி ஹாவ் த ரெட்டினா. ஸோ இட் இஸ் த நியூரல் லேயர். So what is a conjunctiva அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, here you can see the conjunctiva. So it protects the cornea. Basically இந்த cornea இருக்குலையா, so இந்த cornea பார்த்தோம். Cornea I said no, now only actually fibrous layerல we will have sclera and cornea. So what are the layers? Sclera and cornea that I will explain in the next slide. But conjunctiva அப்படின்றது என்ன பாத்தீங்க அப்படினா,
it protects the cornea. So in the cornea protect பண்றது தான் இந்த conjunctiva இருக்கு, and it secretes oils and mucus. மெயினா வந்து oils and mucus secrete பண்ணும் இந்த conjunctiva part. அப்படி அதுதான் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for the lubrication of the eye, and also it moistens. So it secretes oils and mucus for the lubrication purpose, and also moistens the eye. So eye வந்து ஈரப்பதமாகவே இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த கன்ஜெக்டிவா பார்ட் அப்படின்றது. ஸோ அந்த ஸ்க்ளீரா கார்னியா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்டர் ஃபைப்ரஸ் லேயர். So coming to the first layer of the eye, it is the fibrous layer. So what two layers I said, no, sclera and cornea are the two layers in this fibrous layer. So you can see in the picture the outer sclera. So sclera இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. So sclera நாலே Greekல hard அப்படின்னு அர்த்தம். So it is hard in nature and it is opaque. So what is the meaning of opaque அப்படின்னா it does not allow light to pass through it. So in the layer la light pass ஆகாது. It is opaque white outermost covering in the sclera, in the scleral part. It is it made of dense connective tissue. So dense connective tissue இதில் இருக்கும், and it maintains the shape of the eyeball. So whole அந்த eyeball பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேப்பை வந்து இது மெயின்டைன் பண்ணுது இந்த ஸ்க்ளீரா அப்படின்றது. And coming to cornea, cornea பார்த்தீங்க அப்படின்னா here you can see the cornea. இந்த previous slideலையும் we saw the cornea, no? So இந்த thin, இது வந்து ஒரு thin transparent. So இந்த cornea part தான் transparent-ஆக இருக்குது, but the sclera is opaque in nature. So இந்த இது வரைக்கும் அது வந்து ஒப்பாக்காக தான் இருக்குது அந்த ஸ்க்ளீரல் பார்ட்டு, பட் ஹியர் the cornea is transparent. It is the front part of the sclera. So as I said, இது வந்து இந்த ஸ்க்ளீராவோட front part தான் இது. So இந்த ஸ்க்ளீராலேருந்து வர front part தான் we call it as a cornea, but the sclera is opaque whereas the cornea is transparent and it allows the light to pass through it. But what is the difference with that? The cornea lacks the blood vessels. So it does not contain any blood vessels and it is rich in nerve endings. So nerve endings இங்கே நிறைய இருக்கு, and it allows the light to pass through, as I already said. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா coming to the middle vascular layer. So middle vascular layerல என்ன இருக்கு? So that choroid. Coming to the choroid, what is a choroid? It is beneath the sclera. Obviously அடுத்த layer வந்து நமக்கு choroid தான். So இந்த ஸ்க்ளீராக்கு அடுத்தது நமக்கு choroid இருக்கு. So it has numerous blood vessels. So blood vessels நமக்கு வேணும் for the nourishment of the retina. So அதுக்காக we have this layer and it is bluish in color. Color பார்த்தீங்கன்னா it is bluish in color. It becomes thick in the anterior part. ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் அது திக் ஆயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கொராய்டு இருக்கு இல்லையா, இஃப் யூ see in the picture, here it becomes thick. So here and all it is not like that, but here when it comes to the anterior partல வரும்போது it is thick and it forms the ciliary body or the muscle. So unmuscle. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த choroid அப்படின்றது it has formed the ciliary. This part is known as the ciliary body. And it எதுக்காக why it forms this structure அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it holds the lens in position. ஸோ இந்த லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த லென்ஸை வந்து பொசிஷனாக அதை பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணுறது இந்த ciliary body அப்படின்றது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் த ஐரிஷ். So what is the iris? It is a visible colored portion. நம்ம ஐ பார்க்கும்போது ஐ கலர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஸோ அந்த போர்ஷன் தான் நம்ம ஐரிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see that in the picture. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பார்ட்டு, ஸோ இந்த சுற்றி இருக்க இந்த கலர்ட் பார்ட், திஸ் இஸ் த ஐரிஷ் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் பிக்மெண்டட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது வந்து பிக்மெண்டடாக தான் இருக்கும், அதனால தான் அந்த கலர் அதுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இட் இஸ் பிக்மெண்டட் திஸ் லேயர், பட் இட் இஸ் ஒப்பாக். ஒப்பாக்னா அது இந்த வழியாக லைட் பாஸ் ஆகாது, அதுதான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் லென்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஐபால். ஆஸ் யூ கேன் see in the picture, லென்ஸ் வந்து ஐபாலில் இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிறிஸ்டலைன் இன் நேச்சர். டிரான்ஸ்பரண்ட்
allow பண்ணும் and it is also crystalline and it is held by ligaments attached to the ciliary body. ஸோ இந்த ciliary body இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது கூட ligaments attach ஆயிருக்கு. ஸோ அது மூலமாக தான் அந்த லென்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ligaments from the ciliary body. And coming to pupil. So what is a pupil அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is an aperture, it is a hole அப்படின்னு சொல்லலாம். it is surrounded by the iris. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கனாலே அந்த பியூப்பிள் சுற்றி இருக்கிறது என்னது, அந்த ஐரிஷ், அந்த கலர்டு போர்ஷன் ஆஃப் த ஐ. ஸோ இங்கே நடுவில் தான் அந்த ஹோல், அதை தான் நம்ம பியூப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த லென்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸாக அது லென்ஸுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கணும் பியூப்பிள் அப்படின்றது. ஏன்னா அந்த இடத்துல அது வந்து அந்த ஹோல் இருந்தால் தான் லைட்டு பாஸ் ஆகி இட் வில் come into the lens. No, so it is in front of the lens. next பார்த்தீங்கன்னா அந்த diameter of the pupil. ஸோ இந்த பியூப்பிளோட டயமீட்டர் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது, இட் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை விச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை த மசில்ஸ் ஆஃப் த ஐரிஷ். ஸோ அந்த ஐரிஷ் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த கலர்ட் போர்ஷன், அந்த ஐரிஷ் மசில்ஸ் தான் வந்து இந்த அந்த ஹோல், அந்த அப்பர்ச்சரோட டயாமீட்டரை வந்து இதுதான் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த அப்பர்ச்சரோட டயாமீட்டரை வந்து அந்த டைலேட் ஆகிறது, பியூப்பிள் டைலேட் ஆகிறது, அப்புறம் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறது எல்லாமே இது தான் ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த ஐரிஷ் மசில்ஸ். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த இன்னர் லேயர், இன்னர் நர்வஸ் லேயர். ஸோ இன்னர் வந்து ஃபுல்லாக நர்வ்ஸால் தான் ஆயிருக்கும். ஸோ இன்னர் நர்வஸ் லேயர். ஸோ இதில் தான் ரெட்டினா வரும். ஸோ here you can see the retina. So the scleroid, choroid, next comes the retina. So the retina, it contains a layer of cells from the inside out. So idli layer of cells irukku from inside out paakumbodhu it contains the ganglion cells, bipolar cells, photoreceptor cells irukku, pigment cells ellame irukku. So that we will be discussing in the next video. So இப்போதைக்கு we saw about the this part, cornea, pupil, அப்புறம் iris, sclera, this all we saw. The rest parts will be discussing. lens பற்றி பார்த்தோம், rest parts நம்ம next வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.